So we were deriving the equation state for ideal Bose system. So we have done the first part of that. So far we got this result. Let me summarize the result that we have obtained so far. One thing we got is that the log Z, the Q potential of the system expressed as log Z is equal to V by lambda cube G of 5 by 2 Z. So that was our equation number 5, where G of 5 by 2 Z is nothing but the Bose-Einstein function equal to sum over L equal to 1 to infinity Z raised to L divided by L raised to 5 by 2. So this is defined as the Bose-Einstein function, which I told you is a special function repeatedly used in the study of Bose systems. Also we could prove that by using this definition, log Z is equal to PV by KT. We finally proved that P by KT is equal to finally G of 5 by 2 Z divided by lambda cube, which we called as the equation number 6 and the first equation of state. Okay, now let's proceed on to find out the energy density and number density of the system. Okay, so for that let's try to derive an expression for the energy density of the system. Energy density is energy kittunnu. Okay, energy per unit volume energy density ennu parayanathu. So for that we have expression for the internal energy of a system in grand canonical ensemble. Okay, also the same expression was valid in canonical ensemble as well. So U is equal to, internal energy U is equal to, hope you remember we had several equations. One equation was minus dou by dou beta of log Z. Okay, and we have proved that minus dou by dou beta is equal to kt square dou by dou t. So I am using that expression directly. So it is equal to kt square dou by dou t. That is the final equations, final results in grand canonical ensemble and canonical ensemble of the log of the partition function. So here the grand partition function log Z. Okay, now what you can do is that you can just substitute for, so let me say that this is a standard equation that we have taken from the thermodynamics of grand canonical ensembles. Okay, U equal to, നമ്മൾ മുൻപ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻസ് വീണ്ടും കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. ഫ്രം ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ തിയറി നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലീസ് റെഫർ ബാക്ക്. സോ കെ ടി സ്ക്വയർ ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് ലോഗ് സെഡ്. ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും തുടക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക. ഇന്റേണൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ ബീറ്റ ഓഫ് ലോഗ് ക്യൂ എന്നോ ലോഗ് സെഡ് എന്നോ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. കാനോണിക്കൽ എൻസംബിളിൽ ലോഗ് ക്യൂ എന്ന് വിളിച്ചു. ക്യൂ ആസ് ദ canonical partition function. In grand canonical ensemble it is log Z, where Z is the grand partition function. Okay, അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5 ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് 7ൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ലോഗ് സെഡിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? കെ ടി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ലോഗ് സെഡ്. ലോഗ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ ക്യൂബ് ജി ഓഫ് 5 by 2 സെഡ് എന്നാ വരിക. ജി ഓഫ് 5 by 2 ഓഫ് സ്മോൾ സെഡ്. Okay, remember when you take dou by dou t, it is done with respect to constant value of z. Okay, z ന്റെ value z എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫിഗാസിറ്റി ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് z ഈസ് റിമൈനിങ് കോൺസ്റ്റന്റ്. കാരണം നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കൽ എൻസംബിളിൽ ശരിക്കും മ്യൂ വി ടി ആണ് വേരിയബിൾസ്, മാക്രോസ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് മ്യൂ വി ടി ആണ്. ഈ മ്യൂവിന് പകരമാണ് നമ്മൾ എന്തിനെ കൊടുക്കുന്നത്? ഫിഗാസിറ്റി ആയ സ്മോൾ സെറ്റിനെ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ 3 വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്രോസ്കോപ്പിക് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് വി ടി ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, വി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഓക്കെ എന്നുള്ള രീതി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കുമ്പോൾ സെറ്റിനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതിയാവും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് കെ ടി സ്ക്വയർ ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ്. സോ നമുക്കിതിനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഡോ ബൈ ഡോ ടി എടുക്കാനുള്ള ടി ഡിപ്പെൻഡൻസ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ? ടി ഡിപ്പെൻഡൻസ് വരുന്നത് എവിടെയാണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ലാംഡ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് വാട്ട് എച്ച് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 2πm KT ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. 2πm KT. അപ്പോൾ ഈ ലാംഡേൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ലാംഡയുടെ ഉള്ളിൽ, ലാംഡ ഒരിക്കലും പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് കളയരുത്. ലാംഡയുടെ ഉള്ളിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തോണം. പക്ഷേ ജി 5 by 2 ഓഫ് സെഡ്, സെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഇതുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ സെഡ് ആസ് എ ഹോൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ജി 5 by 2 ഓഫ് സെഡ് ഈസ് നോട്ട് അഫക്റ്റഡ് ബൈ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടെമ്പറേച്ചർ.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിനൊന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ടി സ്ക്വയർ ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രം എഴുതുവാണ്. 1/λ³ എന്നുള്ളതിനെ നേരെ തിരിച്ചെഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അതിനെ ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചെഴുതുകയാണ്. സോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് 2πm KT raised to 3/2 അല്ലെ. റൂട്ട് എന്നുള്ളത് 1/2 വരും, ക്യൂബ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് raised to 3/2 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് വരണം? ഡിവൈഡഡ് ബൈ h³ വരണം അല്ലേ. സോ ക്യൂബ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബൈ h³ എന്ന് വരും. അപ്പോൾ 1/, എന്നുള്ളതിനെ ഞാൻ നേരെ തിരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ ബാക്കിയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? സോ ഇതിൻ്റെയാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഒരു വോളിയം ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു g of 3/2 സെഡും കൂടെ ബാക്കിയാവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഔട്ട്സൈഡ്. ഇപ്പോൾ d/dt ഓഫ് ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ മാത്രം ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ സി വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഈസ് ദാറ്റ് KT² അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക. പിന്നെ ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി കോൺസ്റ്റൻസിനെല്ലാം പുറത്തേക്ക് എടുത്തൂടെ. അപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക? 2πmk അല്ലേ റേസ് ടു 3/2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ h³. ഇതൊക്കെ ഞാൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കരുതുക. പിന്നെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് t റേസ് ടു 3/2 ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് t റേസ് ടു 3/2 ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 3/2 t റേസ് ടു 3/2 - 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/2 വരിക. ഓക്കെ, ഇൻ ടു ബാക്കിയുള്ള അവശേഷിക്കുന്നത് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റാമായിരുന്നു, ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. VG of 3/2 Z അത് കോൺസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ്. ഇത് നമുക്കൊന്നുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ഇവിടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുക വെച്ചാൽ ഈ 3/2 നേരെ ഓക്കെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. സോ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പേജ്. സോ ഫൈൻഡ് വാട്ട് യു ആർ ഹാവിംഗ് ഈസ് U ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ എനർജി U ആണുള്ളത്. U ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3/2 പിന്നെ അവിടെ ഒരു KT² ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ T² ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു T എടുക്കുകയാണ്. T² ഒരു ടിയും ഇവിടെ ഒരു T റേസ് ടു 1/2 ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ T² ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു T എടുക്കുന്നു, പിന്നെ ഇവിടെ T റേസ് ടു 1/2 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ T റേസ് ടു 1/2 ചേർക്കുമ്പോൾ T റേസ് ടു 3/2 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ തുടക്കത്തിൽ KT മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ ഐ എം റീഅറേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ T റേസ് ടു 3/2 ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതെന്താവും? 2πm KT റേസ് ടു 3/2/h³ ആവും. അതൊക്കെ നമ്മുടെ λ³ 1/λ³ തിരിച്ചു കിട്ടും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദാറ്റ് റീഅറേഞ്ച്മെന്റ്. സോ 3/2 KT ഇൻറ്റു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? 2πm KT. സോ 2πm KT ഡിവൈഡഡ് ബൈ h³. ഓക്കെ, ഹോൾ റേസ് ടു 3/2. ഹോൾ റേസ് ടു 3/2 മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ h³ എനിവേ. ഓക്കെ, സോ 2πm KT റേസ് ടു 3/2/h³. ബാക്കി എന്തൊക്കെയുള്ളത്? പുറത്തുള്ളത് V ഉണ്ട്, പിന്നെ G ഓഫ് 5/2 Z ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ നമുക്ക് λ³ 1/λ³ എന്ന് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതെന്താ വരിക? 3/2 KT ഇൻറ്റു V/λ³ G ഓഫ് 5/2 Z എന്നായിട്ട് ഇത് മാറും. ഓക്കെ, അല്ല എങ്കിൽ ഇത് എനർജി ആണല്ലോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ. therefore this is U. നമുക്ക് ആ V ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് എനർജി ഡെൻസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പരിഗണിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് therefore U by V which is the energy density of the ideal Bose system, that will be simply equal to 3/2 okay KT G of 5/2 Z divided by λ³. So this equation is regarded as the second equation of state. So I may call it as some equation number 8 or something like that. So this is the second equation of state of ideal Bose system. Okay, similarly you can get an expression for the number density. So it's also straightforward derivations only. So similarly number density അല്ലേ, നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ എനർജി ഡെൻസിറ്റി നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഒക്കെ പ്രത്യേകം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഓർമ്മയുണ്ടാവും അല്ലേ. ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കൽ എൻസംബിളിൽ എനർജിയും നമ്പറും എന്താണ് വേരിയബിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു തെർമോഡൈനാമിക് ലിമിറ്റിൽ എനർജി വേരിയേഷനും അതുപോലെ നമ്പർ വേരിയേഷനും ഒക്കെ എന്താണ് നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ആണ് അല്ലേ. സോ വി ആർ ട്രീറ്റിംഗ് നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി. അപ്പോൾ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഇതേ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുക. നമ്മൾ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റിക്ക് ആദ്യം നമ്പറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം, ദാറ്റ് ഈസ് n ഈക്വൽ ടു ഈ റിലേഷൻ നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സെഡ് ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് ഓഫ് ലോഗ് സെഡ്. പ്ലീസ് റെഫർ ബാക്ക് ടു ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻ ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇവിടെ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ സെഡ് ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ്. ഇവിടെ ഫിഗാസിറ്റിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നത്. ഓഫ് V ബൈ ലോഗ് സെഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. V/λ³ സം ഓവർ
L equal to 1 to infinity z raised to L divided by L raised to 5/2. അതാണ് നമ്മുടെ ലോഗ് സെറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉള്ളത്. ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? We can just take the derivative with respect to z അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു z പിന്നെന്താണ് v ബൈ ലാംഡ ക്യൂബ്. അവരെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വന്നു. z v ബൈ ലാംഡ ക്യൂബ്. എന്നിട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? സമ്മേഷനൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് സം ഓവർ L ഈക്വൽ ടു 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി. എല്ലാ ടൈമും അഫക്റ്റഡ് ആവുമല്ലോ. സെഡ് റേസ് ടു എല്ലിന് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വരിക? എൽ സെഡ് റേസ് ടു L മൈനസ് 1 എന്ന് വരില്ലേ? എൽ സെഡ് റേസ് ടു L മൈനസ് 1 nx റേസ് ടു N മൈനസ് 1 എന്നുള്ള ഫോം ഡിവൈഡഡ് ബൈ L റേസ് ടു 5/2 ഡിനോമിനേറ്ററിലുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി അഫക്റ്റഡ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഇനി ഇവിടെ ഒരു L ഉണ്ട്, താഴെ L റേസ് 5/2 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെന്തായിട്ട് മാറും? അത് L റേസ് ടു എന്തായി മാറും? 3/2 ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക ഇവിടെ സെഡ് വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ ക്യൂബ്. ഈ സമ്മേഷൻ ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ആണ്. L ഈക്വൽ ടു 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി L ന്യൂമറേറ്റർ L ക്യാൻസൽ ആയ സെഡ് റേസ് ടു L മൈനസ് 1 സെഡ് റേസ് ടു L മൈനസ് 1. ഓക്കെ, അവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാം അല്ലേ? നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സെഡിനെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കൂടെ? ഈ സെഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ സെഡ് റേസ് ടു L മൈനസ് 1 എന്നുള്ളതിനെ സെഡ് റേസ് ടു L എന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ഞാൻ ഇതിന് തൽക്കാലം ഇത് അതുകൂടെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇവിടെ സെഡ് റേസ് ടു L ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് വരും? L റേസ് ടു 3/2 എന്നായി മാറും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ തിങ് ദാറ്റ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ഫൈനലി. സോ v ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ ക്യൂബ് n ഈക്വൽ ടു v ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ ക്യൂബ് സെഡ് റേസ് ടു സമ്മേഷൻ ഓവർ L ഈക്വൽ ടു 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്താണ്? സെഡ് റേസ് ടു L ഡിവൈഡഡ് ബൈ L റേസ് ടു 3/2 എന്ന് കിട്ടുക. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഈ ഒരു സമ്മേഷൻ ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ് എഴുതിയ സമ്മേഷൻ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളതല്ലേ? ഓക്കെ, നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു സമ്മേഷൻ ഓവർ L ഈക്വൽ ടു 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി സെഡ് റേസ് ടു L ഡിവൈഡഡ് ബൈ L റേസ് ടു 5/2നെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ ഫംഗ്ഷൻ G 5/2 ഓഫ് സെഡ് എന്ന് വിളിച്ചത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള എന്താ വ്യത്യാസമുള്ളത്? ഇവിടെ L റേസ് ടു 5/2ന് പകരം ഇവിടെ L റേസ് ടു എന്താണ് 3/2. അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് യു ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എം റൈറ്റിംഗ് v ബൈ ലാംഡ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു G ഓഫ് 3/2 ഓഫ് സെഡ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഇതെന്താണ് 3/2 എന്നുള്ള ഓർഡറിലേക്ക് അത് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് യു ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ്. സോ ഐ ക്യാൻ സേ n ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത്. നമുക്ക് നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ആണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ v എന്നുള്ള റൈറ്റ് സൈഡിൽ v എ അപ്പർ സൈഡിലുള്ള ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. therefore n by v that is the number density of the ideal Bose system that is equal to എന്താ വരിക? n by v equal to നമുക്കറിയാം വേണമെങ്കിൽ സ്മോൾ n ഒക്കെ വിളിക്കാം അല്ലേ? നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി that is equal to g of 3/2 z divided by lambda cube. So which is also regarded as an equation of state for ideal Bose system, gives the number density. Let's call it some continuous number equation number 9. Okay, ഇനി ഇതിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. So we got number density, we got the energy density. We can do one more gimmick. That is we are using some standard results that we already are used. Also PV by KT നമ്മളിത് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ലോഗ് സെഡ്. PV by KT ലോഗ് സെഡ് that is equal to v by lambda cube of g of 5/2 z. ഇത് നമ്മുടെ ലോഗ് സെഡിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ്. മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഇപ്പം കിട്ടിയ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും v എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 9ൽ നമുക്ക് എഴുതാം v is equal to ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം n into lambda cube divided by g of 3/2 z എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? g of 3/2 z ഞാൻ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ്. ഓക്കെ, സോ v ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള റീറൈറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 9ൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? n into lambda cube, ഈ ലാംഡ ക്യൂബ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക, v ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ PV by KT ഞാൻ ഇവിടെ ഈ v എന്നുള്ളതിന് പകരം ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നി v ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ അതല്ല നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. ഞാൻ v അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ വിക്ക് പകരം ഞാൻ ഈ എന്നിൻ്റെ ടേംസിൽ ഞങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ എന്താ വരിക നോക്കൂ? സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് n ലാംഡ ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അല്ലേ, ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ലാംഡ ക്യൂബ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഈ വിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള G 3/2 ഓഫ് സെഡും കൂടെ ഇവിടെ കൂടി ചേർന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇവിടെ മോൾ എന്താണ്? G 3/2 ഓഫ് സെഡ് ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഈ ലാംഡ ക്യൂബ് തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ആയി പോയി. ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് നോക്കൂ. സോ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് n ഇൻറ്റു G something happened. Yeah, here it was yes, PV by this is 5/2. Okay, this one is 5/2. So this is 5/2. So n into G 5/2 of z divided by G 3/2 of z എന്ന് കിട്ടും. Okay, or I can say that
ഇത് PV by KT അല്ലേ? This is PV by KT. Or what is that? PV equal to നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി എഴുതുവാണെങ്കിൽ എന്താ വരാൻ നോക്കൂ. So this is quite interesting result. NKT, PV equal to NKT into എന്താ വരിക? G of 5/2 Z divided by G of 3/2 Z. Okay? And that is quite a striking relationship finally we are able to get. എന്താണിത്? This is actually an equation. ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് equation state എന്ന് വിളിക്കാം കേട്ടോ. All this equation state for എന്താണ് ideal Bose systems. Ideal Bose systems having pressure P, volume V, number of particles N, temperature T and fugacity Z. Z fugacity ഉള്ള, P pressure ഉള്ള, V volume ഉള്ള, T temperature ഉള്ള, N number of particles അടങ്ങിയ ഒരു ഐഡിയൽ ബോസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയത്. ആൻഡ് ഈ ഇക്വേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഞാൻ 10 എന്ന് വിളിക്കട്ടെ. എന്താ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ. ഈ ഇക്വേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാൺ യു സീ ദാറ്റ് there is a lot of similarity between this equation of state and equation state for an classical ideal gas അല്ലേ? അവിടെ ഈ ഒരു ടേം ഇല്ല എന്നുള്ള ഒറ്റ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് നമ്മുടെ അസംഷൻ ഒക്കെ വളരെ കറക്റ്റ് ആണെന്നാണ് ഇത് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു നോൺ ഇൻട്രാക്ടിങ് ബോസ് ഗ്യാസിനെ, നോൺ ഇൻട്രാക്ടിങ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ബോസോൺസിനെ നമ്മളെന്താണ് ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു അതിനോട് സമാനമായ രീതിയിലുള്ള ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദർ ഈസ് സംതിങ് എക്സ്ട്രാ, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദ Bose-Einstein functions are some extra term that is coming across. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം ഇതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയൽ ബോസ് സിസ്റ്റത്തിനെയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും. PV equal to NKTയുടെ കൂടെ G of 5/2 എന്നും G of 3/2 എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ബോസ് ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ Bose-Einstein ഫംഗ്ഷൻ കൂടെ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക്, or we can conclude that the equation of state for an ideal Bose system is different from that of a classical ideal gas. Okay, ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ if you get time please carry on with നമുക്ക് ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഡിറൈവ് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഹെലംഹോൾട്ട്സ് ഫ്രീ എനർജി വേണമെങ്കിൽ ഹെലംഹോൾട്ട്സ് ഫ്രീ എനർജി ഡിറൈവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സിസ്റ്റത്തിന്റെ എൻട്രോപ്പി ഡിറൈവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഹെലംഹോൾട്ട്സ് ഫ്രീ എനർജി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുക A is equal to G minus PV എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്താം. അതിനെ G എന്ന് പറഞ്ഞാൽ μN കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടൈംസിൽ എഴുതാം, മൈനസ് PV എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ N ഇൻറ്റു അല്ല മ്യൂ ഇൻറ്റു എന്നുള്ള N ഇൻറ്റു എന്ന് എഴുതാം. മ്യൂ എന്നുള്ളതിനെ KT log Z എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു KT log Z. Z ഇവിടെ ഫിഗാസിറ്റി ആണ്, എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഓർത്താൽ മതി. വൈ ഇസ് ദാറ്റ്? കാരണം Z ഫിഗാസിറ്റി Z ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് പറയുന്നത്, E raised to മൈനസ് ആൽഫ അല്ലേ? അപ്പം മൈനസ് മ്യൂ ബൈ KT എന്നുള്ളത് പ്ലസ് മ്യൂ ബൈ KT ഇങ്ങനെയല്ലേ വരിക. Z ഈക്വൽ ടു E raised to മൈനസ് ആൽഫയാണ്, അത് E raised to മ്യൂ ബൈ KT എന്നാവും. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ ലോഗ് എടുത്തേ. അപ്പോൾ ലോഗ് Z ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക, മ്യൂ ബൈ KT എന്ന് കിട്ടില്ലേ, മ്യൂ ബൈ KT. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, therefore മ്യൂ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് വാട്ട്, KT log small z. അപ്പം ഇതാണ് കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യലും ഫിഗാസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. അപ്പോൾ ആ ബന്ധമാണ് ഇവിടെ KT log small z എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആ കട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് സ്മോൾ z ആണ് എഴുതിയെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. സോ മൈനസ് എന്താണ് PV എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇപ്പം പ്രൂവ് ചെയ്ത് എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു NKT G of 5/2 Z ഡിവൈഡഡ് ബൈ G of എന്താണ് 3/2 എന്ന് കണ്ടു. ഇതിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യും, എന്താണ് ഇവിടെ ഇതുണ്ട്, ഇവിടെ NKT ഉണ്ട്, ഇവിടെ NKT ഉണ്ട്. കാൻ ടു ടേക്ക് NKT ടേം as കോമൺ ഫാക്ടർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് NKT ഇൻറ്റു ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും, ലോഗ് ഓഫ് ദ ഫിഗാസിറ്റി ഉണ്ടാവും, മൈനസ് എന്താ വരിക, G of 5/2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് G of 3/2 എന്ന് കിട്ടും. സോ ദിസ് ഗീവ്സ് യു ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ ഹെലംഹോൾട്ട്സ് ഫ്രീ എനർജി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഓർക്കേണ്ടത്. ഒരു നോട്ടായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് ഐഡിയൽ ബോസ് സിസ്റ്റംസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഡെറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, ഫോട്ടോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ബോസോൺ ആണ്. ഫോർ ഫോട്ടോൺസ് ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം, ഫോർ ഫോട്ടോൺസ് ദ കെമിക്കൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഫോട്ടോൺസിന്റെ കേസിൽ കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണെന്ന് ഓർത്തോണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം ഇവിടെ ഈ കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ എനർജി that is energy that is spent or energy contribution due to the
അഡിഷൻ ഓർ റിമൂവൽ ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ടു ദ സിസ്റ്റം. ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ ആഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള എനർജിയുടെ പെർ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വിളിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഫോട്ടോണുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഫോട്ടോണുകളുടെ നമ്പർ ഒരിക്കലും കൺസേർവ്ഡ് അല്ല, നിങ്ങൾ അല്ലേ. സോ ഫോട്ടോൺസ് ഡു നോട്ട് ഒബേ ദ ലോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നമ്പർ. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും, മോഡേൺ ഫിസിക്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്, 2 ഫോട്ടോണുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ട് അല്ലേ, എന്താണ് ഒറ്റ ഫോട്ടോണായിട്ട് മാറിക്കൂടെ, ഒരു ക്രിയേറ്റർ ഫോട്ടോൺ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെയർ ക്രിയേഷനും പെയർ അനിഹിലേഷനും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഫോട്ടോണും ചേർന്നിട്ട് നമുക്ക് അല്ലെ എന്താണ് ഒരു 2 പെയർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് കൂടി ചേർന്ന് നമുക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവാം. അതുപോലെ എന്താണ് 2 പാർട്ടിക്കിൾ കൂടി ചേർന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോണുകൾ ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ പെയർ ക്രിയേഷൻ പെയർ അനിഹിലേഷൻ ഒക്കെ പറയുന്നത് ഫോട്ടോണിന്റെ നമ്പർ എന്തല്ല, കൺസേർവ്ഡ് അല്ല എന്നാണ്. സിൻസ് ഫോട്ടോൺ നമ്പർ ഈസ് നോട്ട് കൺസേർവ്ഡ്, കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഫോട്ടോൺ ഈസ് 0. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഐഡിയ ആണ്. സിൻസ് എന്താണ് ഫോട്ടോൺ നമ്പർ ഈസ് നോട്ട് കൺസേർവ്ഡ്, ഫോട്ടോൺ നമ്പർ ഈസ് നോട്ട് കൺസേർവ്ഡ്. ഇതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വായിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ. ബിക്കോസ് ദീസ് ആർ ഓൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് തിയറീസ് ആർ ദെയർ. റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ് ഫോർ ഫോട്ടോൺസ് കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇനി കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ എന്താണ്, Z എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഫിഗാസിറ്റി Z എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, e⁻μ/kT ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ അതെന്ത് കിട്ടും, e⁻0 എന്ന് കിട്ടും. e⁻0 എന്ന് എന്താ 1. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. ഒന്ന്, ഫോട്ടോണിന്റെ കേസിൽ കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ 0 ആണ് എന്നുള്ളത് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. ആൻഡ് therefore the fugacity of photon is equal to 1. Fugacity of photon is equal to 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കാര്യം ഓർക്കുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നമ്മൾ ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജി ഓഫ് ഫോട്ടോണിക് സിസ്റ്റം, ബോസോൺ എന്നുള്ള ഫോട്ടോൺ ആണെങ്കിൽ G = μ × n അല്ലേ. എന്താ കാരണം, μ is equal to, നിങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു, μ is equal to ∂G/∂n പലതവണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. μ = ∂G/∂n അല്ലെങ്കിൽ G = നമുക്ക് സിംപ്ലി വേരിയേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ G = μ × n എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ μ × n എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ μ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, KT log small z ഫിഗാസിറ്റി എന്നല്ല നമ്മൾ കണ്ടത്, ഇൻറ്റു n എന്നല്ലേ കണ്ടത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഇവിടെ z എന്നുള്ളത് ഫോട്ടോൺ എത്രയാണ്, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു KT log of 1 ഇൻറ്റു n എന്നാ വരിക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ log 1 0 അല്ലേ, കാരണം ഫിഗാസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 for photons നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ G = 0 എന്ന് കണ്ടോ. സോ ആർ യു ഗെറ്റിംഗ് ദി ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജി ഫോർ ഫോട്ടോൺസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്, 0 എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്താ കാരണം, ബിക്കോസ് നോ നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് ഈസ് നോട്ട് കൺസേർവ്ഡ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോൺസിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ എനർജി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്ലേ. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട്, പെയർ അനിഹിലേഷൻ. അപ്പം അവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ എനർജിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനോ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ പരിഗണിക്കേണ്ട. ഇപ്പം ഫ്രീ എനർജി യൂസ്ഡ് അപ്പ് ആയിട്ടല്ല എന്താണ് ഫോട്ടോൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക. ഓക്കെ, സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫ്രീ എനർജിയുമായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കേസിൽ G = എന്ത് കിട്ടും, ഫോട്ടോണിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കേസിൽ ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജി എന്നുള്ളത് എന്ത് കിട്ടും, 0 എന്നുള്ള റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സൂചിപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ. കാരണം പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചില പോയിന്റുകളായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുക. സോ സീ ദാറ്റ് യു റിമെമ്പർ ദീസ് വാല്യൂസ് ഫോർ ഫോട്ടോൺസ്, μ = 0, therefore fugacity = 1, therefore the Gibbs free energy of that photonic system will be equal to 0. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഹെലംഹോൾട്ട്സ് ഫ്രീ എനർജിയുടെ കേസിലേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട്. റിമെമ്പർ, നമ്മൾ മുൻപ് മുകളിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഹെലംഹോൾട്ട്സ് ഫ്രീ എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ എനി ബോസോൺ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഫോട്ടോൺ ആണ് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ. ബോസോണിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഫോട്ടോൺ ആണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ തെർമോഡൈനാമിക് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഐഡിയൽ ബോസ് സിസ്റ്റംസ്. So you see, please give due importance to this particular topic, which I have done in 2 lectures. Write all the things repeatedly and learn it, because this is a topic that is a favorite one for the question setters in university examinations. You will be asked to derive the equation of state for ideal Bose system or ideal Fermi system, which we will be discussing later. Okay, so see that you write these equations and learn it, and once you write it and learn it, you will see that it's quite easy to memorize and easy to understand it. Okay, thank you.